नाम मुनफी किया जाता है, गुरु घर विच उस कर्म नूं स्वीकार किया ही नहीं गया, उन्होंने दूजा भाव क्या है, उन्होंने मनमुक्ति क्या है। दूजी गल बोधी भिक्षु जिहड़े ने, मैं तर्क नहीं बस इस करके थोड़ा जा उत्तर है, बोधी भिक्षु भावें 8 पैरां विच एक बारी मंगदा है पर वह बूहे दे उत्ते खप्पर लैके जांदा है। अज भी थाईलैंड तुसीं देखो एक बारी मंगण जांदे आ, ठीक है, वो ध्यान च बैठदे आ, पर जदों बूहे अगे खलोंदे आ उन्हां दे खप्पर विच गृहस्थी कुछ पांदा है। गुरु ने बिल्कुल भिखारी सिख नहीं पैदा किया। गुरु कहंदा है तेरा हथ कदी भी बंदियां सामने इस तरह न होवे, जदों भी तेरा हाथ होवे इस तरह होवे, तू झोली अड के मंगे ना, तू झोलियां भरन वाला होवे। इस करके सिख कोई भिक्षु है, सिख भिखारी है? नहीं नहीं, गुरु नानक साहब की गुरमत ने भिखारी नहीं पैदा किए। सच ए महाराज कहते आ कि गुरपीर सदाए मंगण जाए धन की सेवा, गुरपीर सदाए मंगण जाए तांकै मूल ना लगिया पाए, घाल खाए कि चथों दे, कमाई करे ते हथों कुछ देवे। जिन्हों सतगुरु ने जी दसवंध कह दिता, ये धन की सेवा है जी दसवंध। उंज वैसे हुण असीं नाले भी जोड़ दिता, टाइम का दसवंध भी कढो। ये गुरु काल विच कोई नहीं सी जी, गुरु काल च किते नहीं सानू पाठ च मिलता भी दसवंध कढो जिंदगी का, 10वां हिस्सा। चलो ये तो एक भी बंदा लग जाए किते नवा शब्द प्रचलन हो गया भी टाइम का दसवंध कढो। गुरु ग्रंथ साहब तां कहंदे ने जिन्नी देर तक तेरा आखिरी साह नहीं निकलदा तू बंदगी करी जा। 2-2.5 घंटे की तो गल ही नहीं की। ये इस करके मेरा ख्याल है तां प्रचलन कर देना होना भी लोकी तुरदे कोई नहीं, इन्होंने समझा दिओ भी टाइम का दसवंध भी कढो। उंज गुरु साहब बचन करदे आ, कुदरत कीम ना जाणीए वड्डा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में। इत्थे 10वां हिस्सा कित्थे आया टाइम ते दसवंध? मैं हाँ जे तुसीं किते पढ़िया है मैनूं दस्सिओ, मैं मन्नांगा। गुरु इक्को कहंदा जिन्नी देर तक तेरा आखिरी सवास नहीं निकलदा तू परमात्मा की बंदगी कर। इत्थों तक कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। ते 10वें हिस्से का जिक्र ही नहीं किया। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। जे कहांगे भी मेरे बाकी 22 घंटे ने बिरथ चले जान, बाबा जी तां कहंदे दम दम सदा संभालदा। गुरु साहब कहंदे जो सांस गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। फिर जहां शब्द वरदिया फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां। ये मैं तर्क नहीं करता पिया भी सानू 2.5 घंटे नहीं जपना चाहिए। उंज गुरु साहब कहंदा है, सच्चे पातशाह कहंदे आ समय का दसवंध नहीं, सारा समा ही रब का दिता है। भगत साहब ने तो इत्थों तक कहा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अगे की है ये थोड़ा क्या जन्म का 10वां हिस्सा तेनों दे दियांगा। पता नहीं किवें प्रचलित हो गया 10वां हिस्सा 2.5 घंटे। कहंदे ये जन्म तुम्हारे लेखे, सारी जिंदगी तेरे बंदगी नूं है, पर चलण वास्ते जरूरी है बंदे नूं समझा दिता जाए तू तुर। अर्ज करांगा जी जिहड़ी धन की सेवा है ये दसवंध राखी। हुण ये बहुत घट सज्जन ने बीज नासनी जिहड़े दसवंध कढदे आ, उहदा कारण है ये मन बड़ा चंचल है, अपने आप धर्म की डेफिनेशन बनाता है, उन्होंने खंडन करके नवी आपे बना लेंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जेड़े बंदे बाबे नूं दसवंध नहीं देणगे उन्हां तो बाबर के धक्के नाल खो के लै जाणगे। बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो, जो बाबे को दाम ना दें तिन ते गए बाबर के लै है। लै जांदा कोई ना कोई आके, डॉक्टर आ गया, बीमारी आ गई, कोई इहो जी गल बन गई। जो आपां किरत करने आ, मेरी बेनती सुनो। देखो रहतनामियां पहलियां च लिखिया सी कि सिख घर गुरु की गोलक रखे। भावें शब्द वरतने गरीब का मूँह गुरु की गोलक के, कोई शक नहीं। जे घर विच गोलक रखेगा तो गरीब के मूँह च कुछ पाएगा, जे घर ही गोलक नहीं तो। हुण असीं जदों आपां किरत करने आ जी, दास बेनती करे जो तुहाडा खर्चा हुंदा है, जो आ रहा है, उस तो बाद जो बच रहा है ना उहदे विचों दसवंध जरूर कढना चाहिए। बेनती जरूर दसवंध कढो। पर यह मन इन्ना भैड़ा है, मैं एक बार कहा सी ये 100 रुपये चो 10 कढ़ के आ जाएगा गुरुद्वारे, बाबा जी तुहाडा दसवंध कर दिता।
1000 ਚੋਂ 100 ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, 10,000 ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕੱਢਣਾ ਪੈਗਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਣ ਗੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਂਝ ਕੱਢਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਣ ਗੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਕੱਢੇ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ 90 ਲੱਖ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਾਇ ਕਿ ਝਾਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਰਨਾ ਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਆਪ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੂਰ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹੈ, ਭੁਲੇ ਭੁਲੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਏ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 99% ਕਤਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
दौलत मंगण वास्ते लखियां ने। किते भी तुसी दाओ, फलाने दा मंदिर बना दिओ, काम बड़ा चलेगा। याद रखियो, लोग रब कोलों रब नूं जे मंगदे, रब दा परछावां मंगण वास्ते जाते, ओदी शाह मंगण गए। गुरु नानक साहब दा एक बचन है, सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। इत्थे सतियां बहुवचन असीं पढ़ांगे, पर इत्थे सतियां दा अर्थ सती नहीं जिहड़ी फूकी जाती है ना बीबी, राजपूत जिहड़े सती प्रथा सी जी। इत्थे सती लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच दानी दे रूप विच भी आया। ना हों जति सती नहीं पढ़िया, उत्थे सती दा अर्थ है दानी। इत्थे जिहड़ा शब्द आया सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार, अर्थ दे सुनियो थोड़े जिहे ध्यान नाल। किसे बंदे ने धर्म दे नां ते धन दा दान कीता। उंज वैसे गुरमुखो असी गुरु नूं कदी धन दी सेवा करके, मेरा ख्याल है गुरु नूं कदी नहीं ये कहना चाहिए मैं गुरुद्वारे नूं दान कीता। नहीं, दान हमेशा लोड़वंद नूं कीता जांदा है। गुरु कोल भेटा लैके आई जाती है, गुरु कोल दान नहीं। दान दाता करदा है, भेटा बख्शियां हुईयां दातां विचों समर्पण हुंदा है। इसे करके आप जी कीर्तन की भेटा, पोथी की भेटा, गुटके की भेटा, रुमाला साहिब की भेटा कदी नहीं कह इस रुमाले का मुल किन्ना। जिन्होंने नहीं पता गुरमत का वो कहेंगे असी भेटा वरतने आ। भेटा का मतलब है वे दाता दिता तेरा है, तेरे दिते चो कुछ समर्पण करने वास्ते आया, मैं अपने को कुछ नहीं देना है। गुरु साहब कहते हैं सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। किसे इंसान ने दान पुन किया, ओदा कारोबार संसारक तौर पर बहुत चल गया, ते दूसरे गवांढी ने सुनिया, पुछया किवें होया, कहंदा भाई असीं तां फलानी थां ते आ कुछ कीता, बस बारे न्यारे हो गए। वो कहंदा संतोख उपजै दर ते वो अपने खर्चे ते कंट्रोल करदा है भी मैं भी दान करांगा, चंगी बिरती। पर वो इस करके नहीं कि मैं अपने आप नूं समर्पण कर लई, वो इस करके दान करन जा रहा है ये बदले मेरा किन्ना कुछ चलेगा। सुनो, सतियां मन संतोख उपजै। इत्थे संतोख दा अर्थ वो नहीं जिहड़ा नाम रही संतोख पैदा, मतलब हट करके पैसे बचा ले। देना कै विचार, देन दे फुरने पैदा हो गए। दे दे मंगै सहसा गुणा। सहस दा अर्थ है हजार, एक सहस दा अर्थ है तोखला। कर्मी सहज न उपजै विन सहजै सहसा, वो उस हजार ने। सतियां मन संतोख उपजै देने कै विचार। दे दे मंगै सहसा गुणा। देंदे एक गुणा ने, मंगदे हजार गुणा ने। ते जदों हजार गुणा मिल जाए ओहदे दिते नूं नहीं चेते करदे। जिहड़ा अपना दिता है शोभ करे संसार, लोक चरस्ते विच मेरा नाम लैण, मैं इन्ना वड्डा दानी हां ते मैं इन्ना दान कीता है। नहीं प्यारिओ, ये नहीं। गुरु घर च इस तरह की बिरती धन की बड़ी वड्डी सेवा है। धन तो बिना अगे चलना की है। दास ने एक दिन बेनती की, सब तो ज्यादा ना गुरु ग्रंथ साहिब च जिन्नी माया की दुर्गति कबीर भगत ने की है, इन्नी किसी ने नहीं। आप जेडे पाठ करते हो, इतों तक सरपनी शब्द वरत्या, नागण शब्द वरत्या, डैण शब्द वरत्या। भगत साहब के बचन ने, कहते ने कई तरीकों नाल आई। उन्होंने ये भी बचन पढ़ने, नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शरिया। बाणी ने क्या माया होई नागनी, जगत रही लपटाए। इन्ना शब्द वरते, पर मैं हैरान होया, कबीर साहब ने भी एक जगह ते क्या कहन लगे, ग्रह शोभा जाके रे नाहे, आवत पहिया खूते जाहे। परमात्मा है नागनी, पर जिदे घर दे अंदर ग्रह शोभा माया नहीं, ओदे घर विच प्राहुणा भी रोटी खा के रज के नहीं जाता हुंदा। मैं बेनती करांगा, गुरु ने धन लई जिहड़ा शब्द वरतिया, सुनो इस बेनती। एक शब्द वरतिया गुजरान। ये सवैकन असीं कह देने ते बड़े दिन की व्याख्या कि स्त्री ईमान है, दौलत गुजरान है, पुत्र निशान है, फकीरी ना हिंदू ना मुसलमान है। ये गुरु हरगोबिंद साहब दे बोल ने ना, कि दौलत गुजरान शब्द वरत्या है। बड़ा सोहना शब्द वरत्या महाराज ने।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਗਨ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਤੇ ਗੜੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਸ਼ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਗ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਨਗਨ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾਲੋ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਛੋੜ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ।